Welcome to free online classes of physics with Lambot sir. So in the last lecture, we studied the concept composition or superposition of waves. And in that concept, we come to know that one important property of wave. What is that property? So when two or more waves crosses each other, two or more waves when they are traveling through a medium crosses each other or interferes with each other or combines with each other. What happens? Each wave is unaffected in any case. Means there is no effect on any wave, and each wave travels in a such way that other wave is not present there. This important property we come to know while studying the concept of superposition of waves. But when two or more waves arrive at a point of medium simultaneously, then each wave produces its own displacement at that point, independent of the presence of other waves. Then resultant displacement at that point is given by the principle of superposition of waves. And that principle we have studied in the last lecture. It means that resultant displacement of particle at that point is equal to vector sum of displacement due to individual waves. And finally, we come to know that due to superposition of waves, three physical effects, three physical phenomena arises. First one is the interference of waves. Second is the formation of beats. And third physical phenomena is the formation of stationary waves. So dear students, let us learn how to explain superposition of two wave pulses. And to explain the superposition of two wave pulses, we will consider two cases. In first case, we consider superposition of two wave pulses of equal amplitude and same phase moving towards each other. मग या प्रकारच्या दोन वेव्ह पल्सेसचं आपल्याला सुपरपोजिशन स्टडी करायचं असेल, एक्सप्लेन करायचं असेल, we should consider two wave pulses which are propagating through media having same amplitude. दोन्हीही wave pulses ची amplitude same हवी आहे and the wave pulses are in phase, same phase, and both the same wave pulses are approaching towards each other, traveling towards each other. So such wave pulses we will consider, and that is shown in this diagram. See here. In this diagram, these are the two wave pulses. ब्ल्यू कलर मध्ये फर्स्ट वेव्ह पल्स आहे आणि रेड कलर मध्ये सेकंड वेव्ह पल्स आहे. आणि जर तुम्ही डायग्राम मध्ये ऑब्झर्व केलात, दोन्हीही वेव्ह पल्सच्या अँप्लिट्यूड इक्वल आहे. कॅपिटल ए, कॅपिटल ए. अँड बोथ द वेव्ह पल्सेस आर इन सेम फेज. याचा अर्थ ऍट टाइम टी इक्वल टू 0 फर्स्ट वेव्ह पल्सनं क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे, त्याच वेळी सेकंड वेव्ह पल्सनं देखील क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे. म्हणजे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन दोन्हीही वेव्ह पल्सची सेम आहे. दॅट्स वाय बोथ द वेव्ह पल्सेस आर इन सेम फेज. ऍट द सेम टाइम दे आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. या दोन एरोनं आपल्या लक्षात येतं वेव्ह पल्सेस आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. So this figure shows, what it shows, the propagation of two wave pulses of equal amplitude and same phase approaching towards each other. At the same time, here time t equal to 0, the two wave pulses are propagating or approaching towards each other. At time t equal to 1, the two wave pulses are crossing each other. At time t equal to 2 seconds, after crossing, both the wave pulses are propagating again in the same direction.
जी त्यांची सुरुवातीची डायरेक्शन आहे तीच डायरेक्शन त्यांनी कंटिन्यू केलेली आहे. सो दिस फिगर शोज प्रोपॅगेशन ऑफ टू वेव्ह पल्सेस whose amplitudes are equal and phases are same approaching each other. दोन्ही वेव्ह पल्सेस एकमेकांच्याकडे ट्रॅव्हल होत आहेत, मूव्ह होत आहेत. And their successive positions are also shown after every second. म्हणजे t इक्वल टू 0 सेकंडला त्या दोन वेव्ह पल्सेसची पोझिशन आपल्याला लक्षात येते. t इक्वल टू 1 सेकंडला दोन वेव्ह पल्सेस सुपर इम्पोज व्हायला लागलेले आहेत, क्रॉस केलेला आहे त्या दोघांनी एकमेकांना. आणि t इक्वल टू 2 सेकंडला आफ्टर क्रॉसिंग दे आर मूव्हिंग in their original directions. So this is shown in this diagram. So let us try to explain how the superposition of such two wave pulses takes place. So here at time t equal to 0, the wave pulses are approaching towards each other, and this part you can say is the part of medium at which the wave pulses are crossing each other. म्हणजे या पार्ट मध्ये ह्या दोन वेव्ह पल्सेसचं सुपरपोजिशन होणार आहे, इंटरॅक्शन होणार आहे, कॉम्बिनेशन होणार आहे. सो दिस इज द रिजन ऑफ सुपरपोजिशन. दिस इज द रिजन ऑफ इंटरॅक्शन ऑफ द वेव्ह पल्सेस. This is the region of interference of the wave pulses. Okay, so these two wave pulses which are in same phase, म्हणजे दोन्हीही वेव्ह पल्सेस ना टाइम t इक्वल टू 0 सेकंडला क्रेस्टस प्रोड्यूस केलेला आहे. सो दिस टू वेव्ह पल्सेस क्रॉस इच अदर at time t equal to 1 second where they superimpose. कारण हा जो रिजन आहे तो सुपर इम्पोजिशनचा आहे, ज्या रिजन मध्ये दोन्हीही वेव्ह पल्सेस आर अरायव्हिंग सायमल्टेनियसली. And we know that when two or more waves arrive at a point of medium simultaneously, then each wave produces its own displacement at that point. मग इथं at time t equal to 1 सेकंडला दोन्हीही वेव्ह पल्सेसने एकमेकांना क्रॉस केलेला आहे. So both the wave pulses are arrived at this point किंवा at this region simultaneously, and according to superposition principle each wave pulse produces its own displacement at that point. मग या फर्स्ट वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेलं जे डिस्प्लेसमेंट आहे आणि सेकंड वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेलं जे डिस्प्लेसमेंट आहे ते डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शनला असणार, कारण दोन्ही वेव्ह पल्सेस आर इन फेज, सेम फेज. म्हणजे फर्स्ट वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, तर सेकंड वेव्ह पल्सनं देखील डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस केलेलं पॉझिटिव्ह, म्हणजे दॅट डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. So due to this what will happen? See here the same diagram we have produced. Due to this what happened? The individual displacements produced by each wave pulse differing in phase by 0 degree. म्हणजे या फर्स्ट वेव्ह पल्सनं आणि सेकंड वेव्ह पल्सनं क्रॉसिंग होत असताना ऍट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जे इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस केलेलं आहे त्या डिस्प्लेसमेंट मधला फेज डिफरन्स जो आहे तो 0 डिग्री आहे. याचा अर्थ दोघांचेही डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शनला आहे, दॅट मीन्स टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. Therefore what will happen? Therefore displacement, see here the individual displacements म्हणजे फर्स्ट वेव्ह पल्सनं आणि सेकंड वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेले डिस्प्लेसमेंट डिफरिंग इन फेज बाय 0 डिग्री. याचा अर्थ दोन्हीही वेव्ह पल्सनं पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगला प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शनला, आणि ते पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीकडे असणार आहे, कारण का दोन्हीही वेव्ह पल्सनी क्रेस्टस प्रोड्यूस केलेला आहे. सो डिफरिंग इन फेज बाय 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन आहे दोन्ही डिस्प्लेसमेंटचं. Therefore displacement due to one wave pulse can be added to the displacement due to other wave pulse when they cross each other. म्हणजे at time t equal to 1 second the two wave pulses are crossing each other, isn't it? Where they superimpose with each other,
म्हणजे सुपर इम्पोज होणार म्हणजे दोन्हीही वेव्ह पल्स इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट या रिजन ऑफ क्रॉसिंग मध्ये प्रोड्यूस करणार. आणि दोन्ही डिस्प्लेसमेंट मधला जो फेज आहे तो 0 डिग्री आहे म्हटल्यानंतर दोन्ही डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम आहे टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. आणि त्यामुळे काय होणार, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वन वेव्ह पल्स कॅन बी ऍडेड किंवा इज ऍडेड टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अदर वेव्ह पल्स व्हेन दे आर क्रॉसिंग इच अदर. Therefore, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट जे इथं आपल्याला मिळणार आहे ते सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल आहे. सो रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट त्या सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल नुसार आपल्याला काय माहिती आहे, वेक्टर सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट. पण इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शनला आहे. मग आपण असं समजूया, फर्स्ट वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट त्याचे अँप्लिट्यूड एवढं आहे आणि सेकंड वेव्ह पल्सनं देखील प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट त्याचे अँप्लिट्यूड एवढं आहे. त्यामुळं at the region of crossing, at the region of superimposing, the resultant displacement of the particle at that region is equal to sum of displacement due to individual wave. See here, this is the displacement due to first wave pulse and this is the displacement due to second wave pulse. त्यांची ऍडिशन केलात तर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला ट्वाइस ए मिळतं म्हणजे 2 टाइम्स अँप्लिट्यूड मिळतं. So that displacement is maximum. And as this displacement is maximum, we can call it as this is called as constructive type of interference, constructive type of superposition, constructive types of combination or compositions of two waves. काय म्हणायचं याला constructive type? Because constructive type काय म्हणायचं? Because the wave pulses, the two wave pulses which are crossing each other are in phase, and due to that both the wave pulses produces their displacements in the same direction, and as the displacements have same direction, the resultant displacement at that point is equal to sum of individual displacements. That's why that displacement is maximum. And that maximum displacement च्या कंडिशनला आपण म्हणू शकता constructive interference that we have written here. See here, the resultant displacement at the point of crossing. This is the point of crossing, region of crossing, region of interference म्हणू शकता. At time t equal to 1 second, the two wave pulses are crossing each other. आणि ज्या वेळेला ते एकमेकांना क्रॉस करत आहेत त्यावेळी each wave pulses is producing its own displacement in the same direction. दोघांच्याही डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम आहे कारण त्याच्यामधला फेज डिफरन्स 0 डिग्री आहे. That's why resultant displacement at the point of crossing is equal to sum of the displacements due to individual wave pulses. मग ती सम केल्यामुळं टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला मिळालं twice A. Hence that resultant displacement is maximum. And this maximum condition of displacement is called constructive interference. आता या थर्ड डायग्राम मध्ये काय सांगितलंय पहा. The displacements due to wave pulses after crossing. आता टाइम t equal to 1 second ला दोन वेव्ह पल्सेस एकमेकांना क्रॉस करत आहेत आणि टाइम t equal to 2 second ला the wave pulses after crossing are moving in their individual directions. So the figure 3, third figure shows the displacement due to wave pulses after crossing. म्हणजे क्रॉसिंग 1 सेकंडला होत आहे तर नेक्स्ट म्हणजे पुढच्या 2 सेकंडला at the time of 2 seconds the wave pulses are propagating after crossing. म्हणजे सुपरपोजिशन झाल्यानंतर त्या वेव्ह पल्सेसचं प्रोपॅगेशन कसं होतं इट इज एक्सप्लेन्ड इन द थर्ड डायग्राम. सो द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वेव्ह पल्सेस आफ्टर क्रॉसिंग at time t equal to 2 seconds is shown in this third diagram. So when two wave pulses crosses each other or after crossing each other, दोन्ही वेव्ह पल्सेसनी टाइम t equal to 1 second ला क्रॉस केलेला आहे. So after crossing each other, both the wave pulses
continue to maintain their individual directions, individual shape and individual nature. You can see here. हा जो रेड कलरचा वेव्ह पल्स आहे तो लेफ्ट कडे मूव्ह होतोय. मग आफ्टर क्रॉसिंग इट हॅज मेंटेन्ड इट सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. हा ब्ल्यू कलरचा जो वेव्ह पल्स आहे इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स राईट. आफ्टर क्रॉसिंग दॅट वेव्ह पल्स हॅव मेंटेन देअर इंडिव्हिज्युअल डायरेक्शन टुवर्ड्स राईट. आणि त्याचबरोबर क्रॉसिंग झाल्यानंतर दोन्हीही वेव्ह पल्सनी आपली शेप असेल, आपलं नेचर असेल ते देखील मेंटेन केलेलं आहे. So that we have written in this paragraph. The displacement due to wave pulses after crossing at t equal to 2 second is shown in the next figure. म्हणजे third figure मध्ये आपण explain केली त्या. After crossing each other, both the wave pulses continue to maintain their individual shapes, individual nature and individual directions. So this is how we can explain superposition of two wave pulses. ज्या वेव्ह पल्सेसची अँप्लिट्यूड इक्वल आहे, जे वेव्ह पल्सेस सेम फेज मध्ये आहेत आणि जे वेव्ह पल्सेस आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. आणि अशा प्रकारचे वेव्ह पल्सेस मीडियमच्या एखाद्या पॉइंटला किंवा रिजनला सायमल्टेनियसली अराइव्ह होत असतील तर त्या ठिकाणी त्या वेव्ह पल्सेसने प्रोड्यूस केलेलं इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शनला असणार, त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स 0 डिग्री असणार. त्यामुळं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऍट दॅट पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल वेव्ह पल्सेस and that displacement will be maximum, and this condition of maximum displacement is called constructive interference. So let us try to explain superposition of two waves of equal amplitude and same phases. आता आपण दोन वेव्ह पल्सेसचं सुपरपोजिशन समजावून घेतलं. इथं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स of equal amplitude and same phases. Let us refer the diagram. या diagram मध्ये this diagram shows there are two waves. दोन्ही वेव्हच्या amplitudes equal आहेत, तुम्ही बघू शकता. दोन्ही waves same phase मध्ये आहेत. आणि अशा ह्या two waves having equal amplitude and same phase when they are traveling through medium and arrive at a point of medium simultaneously, the superposition will take place. The interference will take place. The two waves will cross each other at a point of medium simultaneously. At the point of crossing, what will happen? So when such two waves will arrive at a point of medium simultaneously, superposition of waves takes place. Means what? Both the waves produces its own displacement at that point independent of the presence of other wave. आणि जर ह्या दोन वेव्स इन फेज मध्ये असतील तर फर्स्ट वेव्हनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट आणि सेकंड वेव्हनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट डिफरिंग इन फेज बाय 0 डिग्री, म्हणजे दोन्हीही डिस्प्लेसमेंटची सेम डायरेक्शन असणार. Therefore, displacement produced due to first wave is added to the displacement produced due to second when they are crossing each other. Hence, the resultant displacement at the point of crossing, at the point of superimposing, is equal to sum of individual displacement. त्यामुळे त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असणार आणि म्हणून तुम्ही त्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणणार. इथं या डायग्राम मध्ये काय समजून सांगितलंय पहा. समजा ऍट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग फर्स्ट वेव्हनं क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे, सेकंड वेव्हनं देखील क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे. मग त्या क्रेस्टची अँप्लिट्यूड किती आहे ए, सेकंडची पण किती अँप्लिट्यूड आहे ए. त्यामुळं रिझल्टंट तिथं जे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होईल त्या रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू असणार आहे ट्वाइस ए, कारण दोन्ही डिस्प्लेसमेंटला सेम डायरेक्शन आहे. आणि समजा नेक्स्टला आफ्टर क्रेस्ट फर्स्ट वेव्हनं समजा ट्रफ प्रोड्यूस केला असेल तर सेकंड वेव्हनं देखील ट्रफ प्रोड्यूस केला असेल. त्यामुळे पुन्हा एकदा फर्स्ट वेव्हनं प्रोड्यूस केलेल्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आणि सेकंड वेव्हनं प्रोड्यूस केलेल्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम असणार बट टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी असणार. त्यामुळं त्या पॉइंट जवळचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट पुन्हा तुम्ही ऍड करणार
पण त्यावेळी तुम्हाला ट्रफ मिळेल, रिझल्टंट डिस्टर्बन्सचा ट्रफ मिळेल, ज्या ट्रफची अँप्लिट्यूड ट्वाइस ए असेल. सो दिस इज हाव सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विल टेक्स प्लेस. ज्या वेव्हच्या अँप्लिट्यूड्स इक्वल असतील आणि ज्या दोन्हीही वेव्स सेम फेज मध्ये असतील. त्यामुळे इथं म्हटलंय पहा, क्रेस्ट ऑफ द टू वेव्स अँड ट्रफ ऑफ द टू वेव्स reinforces. म्हणजे ही रिझल्टंट वेव्हची क्रेस्ट आहे, ज्याची अँप्लिट्यूड ट्वाइस ए आहे. रिझल्टंट वेव्हची ट्रफ आहे, ज्याची अँप्लिट्यूड ट्वाइस ए आहे. मग ट्वाइस ए का झालं? कारण इंडिव्हिज्युअल वेव्ह, ईच वेव्ह जे काही डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस केलं त्या पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगचं, त्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम असल्यामुळं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आपल्याला ऍड करावं लागलं, ते मॅक्झिमम होतं. दॅट्स वाय क्रेस्ट, रिझल्टंट वेव्हचं जे क्रेस्ट आहे त्याची अँप्लिट्यूड ट्वाइस ए मिळाली आणि ट्रफ आहे त्याची अँप्लिट्यूड देखील ट्वाइस ए मिळाली. आणि या प्रकारच्या इंटरफिरन्सला, या प्रकारच्या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हजना कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असं म्हणायचं. So let us go through one more video to explain the constructive interference. In this video, same concept we have explained. These are the two waves whose amplitudes are equal. तुम्ही बघू शकता, फर्स्ट वेव्हचे अँप्लिट्यूड 1 सेंटीमीटर घेतला तर सेकंड वेव्हचे अँप्लिट्यूड देखील 1 सेंटीमीटर आहे. ही पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी आणि ही निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. Okay, so these are the two waves having equal amplitudes and both waves are in same phase. कारण फर्स्ट वेव्हचं क्रेस्ट प्रोड्यूस झालेलं आहे, त्यावेळी सेकंड वेव्हचं देखील क्रेस्ट प्रोड्यूस झालेलं आहे. फर्स्ट वेव्हनं ट्रफ प्रोड्यूस केलेला आहे, त्यावेळी सेकंड वेव्हनं देखील ट्रफ प्रोड्यूस केलेला आहे. फर्स्ट वेव्हनं क्रेस्ट प्रोड्यूस केलं, त्यावेळी पुन्हा एकदा सेकंड वेव्हनं देखील क्रेस्ट प्रोड्यूस केलं. आणि तुम्ही बघू शकता स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, हे पहा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इथं तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केला. स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बोथ वेव्स आर सेम. आणि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम असल्यामुळं पुन्हा एकदा तुम्ही इथं पहा, इथं जे पार्टिकल ऑसिलेट होतं ते मीन पोझिशनला आहे, इथं देखील मीन पोझिशनला आहे. एक्स्ट्रीम पोझिशनला आहे पॉझिटिव्ह, इथं पण पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहे. पुन्हा ते मीन पोझिशनला आलं, इथलं देखील मीन पोझिशनला आलं. पुन्हा पहा इथं निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनला एकाच टाइमला दोन्ही ठिकाणच्या पार्टिकल्स गेलेले आहेत. दॅट्स वाय द टू वेव्स आर इन सेम फेज. आणि अशा प्रकारच्या ह्या टू वेव्स whose amplitudes are equal and both the waves are in same phase, म्हणजे त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स 0 डिग्री आहे. When such two waves will arrive at a point of medium simultaneously, both the waves will superimpose with each other. म्हणजे पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगला each wave will produce its own displacement independent of the other wave. पण त्या दोन्ही वेव्हनं प्रोड्यूस केलेल्या डिस्प्लेसमेंट चा जो फेज आहे, दॅट फेज विल बी 0 डिग्री. याचा तो दोन्ही वेव्हनं प्रोड्यूस केलेल्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सेम असणार. दॅट्स वाय डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वेव्ह इज ऍडेड टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वेव्ह. आणि ऍड झाल्यामुळं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऍट दॅट पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल वेव्ह. आणि मग रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला ह्या डायग्राम मध्ये दिसते पहा. कारण इंडिव्हिज्युअल वेव्हची अँप्लिट्यूड 1 आहे, मग रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड इथं 2 तुम्हाला दिसते पहा. सो रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड तुम्हाला ऍड झालेली दिसते. ज्या वेळेला क्रेस्ट दोन्ही वेव्हचं इंटरफिअर होईल, क्रॉस होईल, त्यावेळेला तुम्हाला रिझल्टंट वेव्ह मध्ये देखील क्रेस्ट फॉर्म झालेले मिळेल आणि त्या क्रेस्टचे अँप्लिट्यूड 2 टाइम्स असणार आहे. कारण इथं 1 अँप्लिट्यूड आहे फर्स्ट वेव्हची, सेकंड वेव्हची देखील 1 आहे, त्यामुळे रिझल्टंट वेव्हची अँप्लिट्यूड तुम्हाला 2 मिळेल. आणि ज्या वेळी फर्स्ट वेव्हचं ट्रफ आणि सेकंड वेव्हचा देखील ट्रफ सुपर इम्पोज होईल, क्रॉस होईल एकमेकांच्या बरोबर, त्यावेळी तिथं डिस्प्लेसमेंट जे प्रोड्यूस होईल ते डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शनला बट टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. दॅट्स वाय ट्रफ अँड ट्रफ विल प्रोड्यूस द ट्रफ ऑफ द रिझल्टंट डिस्टर्बन्स. आणि त्या ट्रफची पुन्हा अँप्लिट्यूड आहे ती 2 टाइम्स असणार आहे. हे पहा इथं ही 2 अँप्लिट्यूड आहे रिझल्टंट वेव्हची. आणि अशा प्रकारच्या इंटरफिरन्स ऑफ वेव्हजला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स तुम्ही म्हणू शकता. मीन्स when two waves having same amplitude and same phase arrive at a point of medium simultaneously,
they superimpose with each other. म्हणजे produces their own displacement at that point independently. And that displacement adds to each other. आता दोन्ही वेव्हच जर क्रेस्ट प्रोड्यूस झालं असेल तर ते टोटल डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी साईडला डायरेक्शनला मिळेल आणि ते डबल मिळेल डिस्प्लेसमेंट. आणि दोन्ही वेव्हजनं जर तिथं ट्रफ प्रोड्यूस केलं असेल तर ते डिस्प्लेसमेंट ऍडच होणार तिथं पण, बट दॅट विल बी प्रोड्यूस दॅट विल बी गिव्ह राईज टू ट्रफ ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह. सो दिस इज हाऊ constructive interference takes place when two waves of same amplitude and same phase superimpose with each other. आणि constructive interference ज्यावेळेला होतं त्यावेळेला रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटची ऍडिशन होते, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम असतं. त्याच वेळी अँप्लिट्यूडची पण ऍडिशन होते, म्हणजे अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम असते. आणि अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल तर त्या रिझल्टंट वेव्हची इंटेन्सिटी देखील मॅक्झिमम असणार. कारण आपल्याला रिलेशन माहिती आहे, इंटेन्सिटी ऑफ वेव्ह इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड. सो इन दिस वे वी स्टडीड superposition of two wave pulses or two waves having same amplitude and same phase. That time constructive type of interference takes place. So let us learn the second case. In second case, we want to explain superposition of two wave pulses of equal amplitude and opposite phases. See here, moving towards each other. मग आता इथं पुन्हा एकदा टू वेव्ह पल्सेस आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील, ज्या दोन वेव्ह पल्सेसच्या अँप्लिट्यूड इक्वल्स आहेत बट अपोजिट फेजेस आहेत. बट बोथ द वेव्ह पल्सेस आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर, बोथ द वेव्ह पल्सेस आर अप्रोचिंग इच अदर. अशा प्रकारची वेव्ह पल्सेस आपण या डायग्राम मध्ये इथं रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. सी हिअर. सो ब्ल्यू कलरनं फर्स्ट वेव्ह पल्स आपण रिप्रेझेंट केलाय आणि रेड कलरनं सेकंड वेव्ह पल्स आपण रिप्रेझेंट केलेला आहे. पण तुम्ही पहा, फर्स्ट वेव्ह पल्सची अँप्लिट्यूड आणि सेकंड वेव्ह पल्सची अँप्लिट्यूड इक्वलच आहे, पण फेज मात्र अपोजिट आहे. दोघांची फेज अपोजिट आहे. दोघांच्या मधला फेज डिफरन्स हा 180 डिग्री आहे. कारण फर्स्ट वेव्ह पल्स न क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे, त्यावेळेला सेकंड वेव्ह पल्स न ट्रफ प्रोड्यूस केलेला आहे ऍट टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड. म्हणजे या टाइमला स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या वेव्ह पल्सची पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी आहे, तर या वेव्ह पल्सची निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी आहे. बघ, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी मधला जो फेज डिफरन्स आहे तो 180 डिग्री आहे, म्हणजे पाय रेडियन आहे. मग तुम्ही म्हणू शकता असा जर फेज डिफरन्स असेल तर हे दोन वेव्ह पल्सेस आर इन अपोजिट फेज, बट बोथ द वेव्ह पल्सेस आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. बोथ द वेव्ह पल्सेस आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. आणि मूव्ह होत असताना हा जो रिजन आहे, दिस इज द रिजन ऑफ सुपरपोजिशन. दिस इज द रिजन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द टू वेव्ह पल्सेस. दिस इज द रिजन ऑफ इंटरफिरन्स. ओके, सो दिस फिगर shows the propagation of two wave pulses of equal amplitude and opposite phases approaching towards each other. And at the same time, this figure is also shows that their successive positions after every second. म्हणजे वेव्ह पल्सेसची t इक्वल टू 0 सेकंडला ज्या पोझिशन्स आहेत, त्यानंतर t इक्वल टू 1 सेकंडला त्यांच्या सक्सेसिव्ह पोझिशन्स कुठे आहेत, t इक्वल टू 2 सेकंडला त्यांच्या सक्सेसिव्ह पोझिशन कुठे आहेत, हे देखील ह्या डायग्रामनं दाखवलेलं आहे. त्याचबरोबर इन दिस डायग्राम देअर सुपरपोजिशन, म्हणजे कुठल्या ठिकाणी ते दोन वेव्ह पल्सेस सुपर इम्पोज होत आहेत, क्रॉस होत आहेत, इट इज ऑल्सो शोन इन दिस डायग्राम. अँड फायनली द प्रोपॅगेशन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्ह पल्सेस, म्हणजे वेव्ह पल्सेस क्रॉस होत आहेत, म्हणजे सुपर इम्पोज होत आहेत. वेव्ह पल्सेस सुपर इम्पोज झाल्यानंतर प्रोपॅगेट होत आहेत. ह्या सगळ्यांची माहिती या डायग्राम मध्ये दाखवलेली आहे. दॅट्स वाय दिस फिगर शोज propagation of two wave pulses of equal amplitude and opposite phases approaching each other. At the same time, their successive positions after every second, the figure shows. And
their superposition of two wave pulses, diagram shows. And after superposition, propagation of wave pulses is also shown in this figure. Okay, let us try to explain superposition of such two wave pulses having equal amplitude and opposite phases which are moving towards each other. See here, the two wave pulses, आपण सुरुवातीलाच at time t equal to 0 सेकंडला फर्स्ट वेव्ह पल्सनं क्रॅश प्रोड्यूस केलेला आहे. त्यावेळी सेकंड वेव्ह पल्सनं ट्रफ प्रोड्यूस केलेला आहे. त्यामुळे दोन वेव्ह पल्स मधला जो फेज डिफरन्स आहे तो 180 डिग्रीचा आहे, पाय रेडियनचा आहे. So such two wave pulses cross each other at time t equal to 1 second. म्हणजे t equal to 0 सेकंडला त्यांच्या सक्सेसिव्ह पोझिशन्स आपल्याला दिसतात आणि हा तो रिजन ऑफ क्रॉसिंग आहे. See here, region of crossing is here. So at time t equal to 1 second, the two pulses are crossing each other. And when they are crossing each other, they superimpose with each other. म्हणजे जिथं ते क्रॉस होत आहेत वेव्ह पल्सेस, at that region they are superimpose with each other. आणि आपल्याला माहिती आहे, when two wave pulses cross each other or superimpose with each other means arrives at a point simultaneously, each wave pulse produces its own displacement at the point of crossing independent of presence of other wave pulse. मग इथं तुमच्या लक्षात येईल, फर्स्ट वेव्ह पल्सनं जे काय इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस केलेलं आहे दॅट विल बी टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी, कारण फर्स्ट वेव्ह पल्स क्रेस्ट आहे. अँड सेकंड वेव्ह पल्सनं त्याचं इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट जे प्रोड्यूस केलं असेल दॅट विल बी टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी, कारण सेकंड वेव्ह पल्सचं इथं ट्रफ आहे. दॅट्स वाय द इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्युस्ड बाय द बोथ वेव्ह पल्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. एक वेव्ह पल्सचं डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी अँड सेकंड वेव्ह पल्सचं डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. Isn't it? So the individual displacements are differing in phase by 180 degree. म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला त्या दोन्हीही वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेले डिस्प्लेसमेंट्स आहेत. सी हिअर, सेम डायग्राम आपण रेफर केलेले आहे. ऍट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड, या टाइमला द टू वेव्ह पल्सेस आर क्रॉसिंग इच अदर अँड व्हेन दे आर क्रॉसिंग इच अदर दे आर सुपर इम्पोजिंग विथ इच अदर. आणि सुपर इम्पोज होत असताना प्रत्येक वेव्ह पल्स प्रोड्युसेस इन ओन डिस्प्लेसमेंट ऍट दॅट पॉइंट. पण फर्स्ट वेव्ह पल्स क्रेस्ट आहे, सेकंड वेव्ह पल्सनं ट्रफ प्रोड्यूस केलेला आहे, त्यामुळे दोघांचं डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते अपोजिट डायरेक्शनला आहे. फर्स्ट वेव्ह पल्सचं डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीकडे असणार आणि सेकंड वेव्ह पल्सचं डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीकडे असणार आहे. दॅट्स वाय individual displacement, see here, individual displacement of the two wave pulses differing in phase by 180 degree, याचा अर्थ त्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन अपोजिट असणार आहे. त्यामुळं therefore displacement due to one wave pulse is cancelled by displacement due to other wave pulse when they cross each other. आता ते कॅन्सल का होणार? कारण दोन्ही डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शनला आहे. आणि सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल काय सांगतो? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगला किंवा पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशनला रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट जर तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्ही व्हेक्टर सम घ्या त्या डिस्प्लेसमेंटची. मीन्स व्हाईल ऍडिंग यू हॅव टू कन्सिडर देअर डायरेक्शन्स. मग या दोन्ही वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेल्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन अपोजिट असल्यामुळं व्हॉट हॅपन्स? डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वन वेव्ह पल्स इज कॅन्सल्ड by the displacement due to other wave pulse when they cross each other, and they are crossing each other at time t equal to 1 second. That's why you are getting here resultant displacement 0. Isn't it? See here, the resultant displacement at that point of crossing is 0. And ते कसं मिळालं आपल्याला 0? Is equal to difference of the displacements due to individual wave pulses. आणि ही रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंटची जी काय मिनिमम व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे, द मिनिमम कंडिशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. म्हणजे आपण पहिल्या केसमध्ये
कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स बघितलं, जिथलं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला मॅक्झिमम मिळालं होतं. ऍडिशन केलं तुम्ही दोन्ही वेव्ह पल्सेसच्या डिस्प्लेसमेंटची. पण इथं ऍडिशन करू शकत नाही, कारण फर्स्ट वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट आणि सेकंड वेव्ह पल्सनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट डिफर्स इन फेज बाय 180 डिग्री, म्हणजे अपोजिट डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन्स आहे. Therefore, displacement due to one wave pulse gets cancelled by the displacement due to other wave pulse when they are crossing each other. मग त्या ठिकाणचं पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगचं म्हणजे ह्या सुपरपोजिशन जो वेव्ह रिजन आहे, the resultant displacement at that point of crossing is equal to difference of the displacements due to individual wave pulses. मग इंडिव्हिज्युअल वेव्ह पल्सेसचं डिस्प्लेसमेंट सेमच असणार, एक पॉझिटिव्ह असणार, एक निगेटिव्ह असणार, पण डायरेक्शन अपोजिट असल्यामुळे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला मिळणार 0. And this condition of minimum displacement is called destructive interference. आता या थर्ड डायग्राम विषयी आपण बघूया. The displacements due to wave pulses after crossing. आता they are crossing at time t equal to 1 second. Okay. So displacement due to wave pulses after crossing at time t equal to 2 seconds are shown in the third diagram. See here. This third diagram is showing that after crossing, the displacement due to wave pulses is shown in this third diagram. So after crossing each other, both the wave pulses continue to maintain their individual sets. You can see here. Individual nature and individual directions. म्हणजे क्रॉसिंग झाल्यानंतर दोन्हीही वेव्ह पल्सेसनी त्यांचं नेचर, त्यांचा सेप, त्यांची डायरेक्शन मेंटेन केलेली आहे. ज्या डायरेक्शनला वेव्ह पल्स ट्रॅव्हल होतं त्याच डायरेक्शनला वेव्ह पल्स कंटिन्यू करत आहे. See here, the displacement due to wave pulses after crossing at time t equal to 2 seconds is shown in the next figure. Next figure म्हणजे third figure. After crossing each other, both the wave pulses continue to maintain their individual shapes, individual nature, and individual direction. So this is how we can explain superposition of two wave pulses of equal amplitude and opposite phases moving towards each other. मग अशा प्रकारच्या वेव्ह पल्सेस मध्ये जर सुपरपोजिशन झालं, इंटरफिरन्स झालं, तर द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जवळ रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला मिनिमम मिळणार. आणि दिस इज द कंडिशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट is called as destructive interference. So let us see one more superposition of waves here. Superposition of two waves of equal amplitude and opposite phases. आता आपण superposition of two wave pulse बघितली. इथं आपण पाहूया superposition of two waves of equal amplitude and opposite phase. See here. So this diagram. In this diagram, the two waves are shown. Both the waves have same amplitude, but both the waves are opposite phase. कारण फर्स्ट वेव्ह न ज्या वेळेला क्रेस्ट प्रोड्यूस केलेला आहे त्यावेळेला सेकंड वेव्ह न ट्रफ प्रोड्यूस केलेला आहे. याचा अर्थ क्रेस्ट मध्ये आणि ट्रफ मध्ये जो फेज डिफरन्स असतो तो 180 डिग्रीचा असतो, पाय रेडियनचा असतो. कारण फर्स्ट वेव्हची स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जे आहे, पोझिशन जे आहे ती पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीला आहे, त्यावेळेला सेकंड वेव्ह मध्ये स्टेट ऑफ ऑसिलेशनची पोझिशन निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटीला आहे. दॅट्स वाय द फेज डिफरन्स इज पाय रेडियन और 180 डिग्री. फर्स्ट वेव्हनं ज्या वेळेला इथं ट्रफ प्रोड्यूस केलंय त्यावेळेला सेकंड वेव्हनं देखील त्यावेळेला क्रेस्ट प्रोड्यूस केलंय. पुन्हा इथं फेज डिफरन्स हा 180 डिग्री किंवा पाय रेडियनचा असतो. सो दीज आर द टू वेव्स whose amplitudes are equal. See here, small a ना इथे amplitude आपण दाखवलेले आहे. But opposite phases, दोन्ही वेव्हच्या phases मात्र opposite आहेत. When such two waves having same amplitude and opposite phases travels through a medium
and arrives at a point of medium simultaneously, what happens? By superposition principle, each wave will produce its own displacement at the point of crossing, independent of the presence of other wave. म्हणजे ह्या दोन्ही वेव्हनं आपलं स्वतःचं ओन डिस्प्लेसमेंट त्या पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगला प्रोड्यूस केलं असेल, पण डिस्प्लेसमेंट प्रोड्युस्ड बाय फर्स्ट वेव्ह आणि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्युस्ड बाय सेकंड वेव्ह ह्यांच्या डायरेक्शन मात्र अपोजिटला असणार. कारण फर्स्ट वेव्हचं ज्यावेळी क्रेस्ट इन्सिडेंट झाला असेल, अराईव्ह झाला असेल, त्यावेळी सेकंड वेव्हचं तिथे ट्रफ आला असेल. त्यामुळे क्रेस्टनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट विल बी टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी आणि ट्रफ न प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट विल बी टुवर्ड्स निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. मग ह्या डिस्प्लेसमेंट मध्ये फेज डिफरन्स जो आहे तो 180 डिग्रीचा आहे, म्हणजे ते डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन आहे. Therefore, displacement produced by first wave is cancelled by the displacement produced by second wave when they are crossing each other. So the resultant displacement at that point is equal to 0. See here. म्हणजे ज्या वेळेला फर्स्ट वेव्हची क्रेस्ट कोइन्साइड्स विथ द ट्रफ ऑफ सेकंड वेव्ह, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट कॅन्सल झालं, 0 मिळालं. नेक्स्ट, आता फर्स्ट वेव्हनं समजा ट्रफ आणि सेकंड वेव्हची क्रेस्ट त्या पॉइंटला सायमल्टेनियसली अराईव्ह झाली. पुन्हा एकदा फर्स्ट वेव्हच्या ट्रफनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट हे निगेटिव्ह एस्टिमेट डायरेक्ट असणार आहे आणि सेकंड वेव्हच्या क्रेस्टनं प्रोड्यूस केलेलं डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी. Once again, the displacements are differing in phase by 180 degree. म्हणजे displacement opposite ला आहेत. That's why displacement due to first wave is cancelled by the displacement produced by the second wave. Therefore, resultant displacement at that point is equal to once again 0. See here. हे dash न दाखवलेलं आहे, तेच म्हणजे crest and troughs are cancelling each other. आणि अशा प्रकारे जर टू वेव्स मध्ये सुपरपोजिशन झालं तर त्याला तुम्ही म्हणू शकता constructive interference. So to take place constructive interference, two waves should arrive at a point simultaneously but in out of phase. And due to that, displacement produced by individual wave will be cancelled each other. So let us learn this constructive interference through one video series. Destructive interference. In this video, we have taken two waves. We have considered two waves. ज्या दोन वेव्ह, दोन्हीही वेव्हच्या अँप्लिट्यूड्स इक्वल आहेत. फर्स्ट वेव्हचे अँप्लिट्यूड 1 सेंटीमीटर घेतलाय, सेकंड वेव्हचे अँप्लिट्यूड देखील 1 सेंटीमीटर आहे, बट अपोजिट फेजेस मध्ये आहेत. कारण फर्स्ट वेव्ह आणि सेकंड वेव्ह यांच्यामधला फेज डिफरन्स तुम्हाला 180 डिग्रीचा दिसतो. सी हियर. आता इथं जो ब्ल्यू स्पॉट दिसतोय त्यावेळेचा रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इथं तुम्हाला दिसते 0. इथं ग्रीन स्पॉट दिसतोय त्यावेळेचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इथं तुम्हाला ग्रीन स्पॉट दिसेल 0. इथं ब्ल्यू आहे पहा पुन्हा एकदा 0. याचा मिनिंग असा, फर्स्ट वेव्हचं क्रेस्ट आणि सेकंड वेव्हचं ट्रफ ज्यावेळेला सुपर इम्पोज होईल इथं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनला किंवा पॉइंट ऑफ क्रॉसिंगला सुपर इम्पोज होईल, त्यावेळी फर्स्ट वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट विल बी कॅन्सल्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सेकंड वेव्ह. दॅट्स वाय रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऍट दॅट पॉइंट इक्वल टू 0. म्हणजे 0 डिस्प्लेसमेंट मिळते पाहिजे. त्यानंतर फर्स्ट वेव्हचं क्रेस्ट when superimposed with second wave's crest. Once again, first wave's trough when superimposed with second wave's crest. Once again, resultant displacement will be 0. So in this way, destructive interference will take place. So finally, I will tell you in brief when there will be constructive interference. If the two waves arriving at a point of medium simultaneously are in phase, then displacement produced by one wave is added to the displacement produced by another wave. Hence, resultant displacement at that point will be maximum. And this maximum displacement ची जी condition आहे, the condition of maximum displacement is called as constructive interference. And what is destructive interference?
if the two waves arriving at a point of medium simultaneously are in opposite phases, are out of phases, त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स हा 180 डिग्री असेल, तर displacement produced by both the waves are differing in phase by 180 degree. That means they are in the opposite direction. Therefore, displacement produced by one wave is cancelled by displacement produced by another wave. Therefore, the resultant displacement at the point of arrival will be minimum, that means zero. And this condition of minimum displacement is called as destructive interference. So, in this way, for this session, we studied how to explain superposition of two wave pulses. आणि मग आपण पुढे तो कन्सेप्ट जनरलाइज केला, superposition of two waves having equal amplitude and same phase, constructive interference होईल. आणि superposition of two waves having equal amplitude but opposite phases, त्यावेळी destructive interference takes place. So I think you will understand this better. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.